देवळ हांगा निर्माण जाला. देवाक प्रतिश्ठ करचे मुहूर्ता काल लग येता आस. देवाक सकाळ दुगून घेवन विविध शतकलश सपन इत्यादी जावन घेवन परमात्माक यज्ञांत उपस्थित करून घेवन सद्गुरुवर्याल हस्तानी यज्ञाची प्रतिष्ठा हवनाच कसल आसा ते सर्व पूर्णाहुती जावन घेवन देवा प्रसन्न पूजल्या. आता देवाक प्रसन्न जावन घेवन तागेले प्रार्थना करून घेवन देवाक प्रतिष्ठे खातीर वाद्यघोष वेदघोष मंगळद्रव्य हे सगळं सहित जावन घेवन वीर व्यंकटेशाक अलंकृत जावन घेवन आता आपण हाडच्याक काल सन्नी जातास. जीवनांत मेळचे मस्त कार्यक्रम मेळतात. जलारी शतमान पूर्व जललेख प्रतिष्ठा आजी 2-3 शतमान लग येताना पुनः आमकां देवान ते सिंहासनार बसची जायत ना. देवालय करच्याक कितले कश्ट आसा. आजी आमकां कितले शरिराक जायत व्यवहारीक जायत कितले तोंदर जाल्या म्हणटाना फुडें अज्जे भशेची कश्ट आशिल्ले वेळाक आमगेले मालगड्यान एक सुदृढ जावन आशिल्लें एक देवालय केल्लें. तांणी केलेले खांबी जायत तांणी केलेले कट्टड जायत काडच्या कितले कश्ट जाला म्हूण घेवन कळनाल्यांक अनुभव आसा. म्हणटाना तसल एक कश्ट पावन घेवन शरिरान जायत मनान जायत धनान जायत आमगेले मालगड्यान आमकां करून दिलेलें एक चंद देवालय आमी आजी पुनः हेच स्थळार तक जावका जाल्यार सर्व विधी विधान करून घेवन मलगड्यान केल्लेलें ते कालाक चंद जालें जाल्यार आतां आनीकय चंद करूं जाता म्हणलें एक तांगेलेचे आशिर्वादान गुरूंगेले मार्गदर्शनान एक कलापूर्ण जावन आशिल्लें देवालयाचें निर्माण जालां. सर्वांनी संतोष पावली ती तांतू देव विराजमान जाल्लो म्हणटाना हें देवालय परिपूर्ण जाता. आतां देवाक पल्लक्केरी बसकारांक घेवन राजवैभवान ते देवाक आमगेल समाजाक निरंतर राजवैभवा जीवन जावका आमकां देवाक घेवन आमी जीवन करका आमगेले हृदय मंदिरांत परमात्मान केदाने विराजमान जावसील चिंतन आसूका असं सगळं आमकां आसील तसली हें पुनः प्रतिश्ठ करचें म्हूण सांगलारी. कसं की कांय चडून जालां आस जाल्यारीची कसं की शिथिल जावन आशिल्लें जाल्यारी हे सगळें काण घेवन चंद जाल्लें म्हूण तशी आजी चंद जावन आशिल्ले व्यंकटरमणाक आमी आपण हाडच्याक तयार जाता आसा ती. आमगेले देवालयांत हनुमंतू गरुडू लक्ष्मी गणपती हे शिला विग्रहां जाल्यारीची सकाळीची शुभ वेळेरी तंत्रीन तशेंच बाकीचे भटमामांनी आराधकांनी अर्चकांनी आसून घेवन अष्टबंध घालून घेवन ते गर्भगडींत ते विग्रहांक दवरलां. व्यवहारीक जावन घेवन मागीर मुहूर्ता वेळाक अनानुकूल जाता म्हणल खातीर ही एक वेवस्था करून घेवन आजी आतां सद्गुरू श्रीमद संयमेंद्र स्वामीले उपस्थितींत देवाक प्रसन्न पूजल्या. आतां पल्लक्कींत आरूढ जावन घेवन वीर व्यंकटेशू प्रदक्षिणारी येता. सर्व भक्तजन देवळाचे परिसरांत विशेषान गोपुरा भायरी राबून घेवन दूरवाहिनी मुखांतर न्हय जाल्यार दूरदर्शनाचे ते दृश्यांत तांणी भाग्य घेवन संतोष पावता आसती. देवालयांत आजी आमगेले देव प्रतिश्ठीत जाता. तशेंच आमगेले मनमनांतूय आमगेले घरघरांतूय देवाल चिंतन प्रतिश्ठीत जावका आमकां देवालय अनुग्रह जावका म्हणल्यार कळकळी विशेष प्रार्थना आसून घेवन हांगा सर्व महाजन मेळ्ळेले आसत. विभुदेन स्वामीले अनुग्रहान आशीर्वादान प्रतिष्ठित जलल दसले वीर व्यंकटेशाले पुनः प्रतिष्ठा आजी श्रीमद सदींतीर स्वामीले उपस्थितींत तांगेले पट्टशिष्य संयमेंद्र स्वामी ताचे नेतृत्व घेवन तशेंच स्वामीले उपस्थितींत हे प्रतिष्ठा कार्यात चलचास वाद्यघोष वेदघोष मंत्रघोष हे सगळे घोषमय जावन आशिल्ले पवित्र पुण्य वातावरण आज हांगा निर्माण जालां. गांवचे परगांवचे वैदिक समाजाचे प्रमुख सगळे हांगा उपस्थित आसात. आतां आमी देवाक पल्लक्कींत आरूढ जावन प्रतिश्ठे खातीर येवचे दृश्य पळयता आसात. हे दृश्यांत आमी देवाक आमगेले मन मंदिरांत धूर घेवन देवाचो आजी ही प्रतिष्ठा स्वीकार करता आमकां अनुग्रह करता म्हणल्यार विशेष प्रार्थना आमी देवाच्या चरणांत दवरता. अशी सगळ्यांक संतोष आनंदाच्या कंद हरिहा म्हूण समजून घेवन सर्वांक आनंद दिवत तसलो आनंदमय परमात्मा आतां पल्लक्कींत बैसून घेवन येता आसत आमी हें पळया आमगे जीवन धन्य करून घेवन. वेदू भजन चंडे वज्जप घोषपुरस्वर समेत नूतन शिलामय देवळाक श्री देवालय आगमन जातास ते दृश्य तुम्ही टीव्ही परदेरी पळयता आसाचे.
ह्या एक मंगलमय दृश्य आम्ही सगळ्यांनी पळोवया.
भटमाम ಮೆರವಣಿಗೆರಿ देवू देवस्थानाचे भित्तवयले प्रांगणाक प्रवेश घेतला देवाना आता आणि मुखावयल कार्यक्रम कसा चलचस देवस्थाना भितरी बारय्या वेंकटरमण भाग्यದ निधी म्हणून आमगेलो भाग्याचो निधी जावन आशिल्लो वीर व्यंकटेशू स्वर्ण पल्लक्कींत विराजमान जावन घेवन सद्गुरू श्री मसुदीन तीर्थ स्वामी देवळा भितरी उपस्थित असून घेवन तांगेले पट्टशिष्य संयमीन तीर्थ स्वामी सहित आता देव प्रतिष्ठ घेवचे खातीर भक्तवंदांनी मिगेले भव्य देवालय अर्पण केला तांत आपण निरंतर निवास करता म्हणून अनुग्रह खर्च खातीर वेदघोष मंत्रघोष वाद्यघोष सहित आता देवालयांत भितरी देव प्राकारा भितरी प्रदक्षिण काण घेवन येद्रायोन रपता तशी देवाक प्रतिष्ठित जावचे पळोवचे जनस्तोम हांगा आमकां दोन बोर दिसास आमगेले देव आजी सिंहासनार वता ताणें निरंतर आमगेले मनसे हृदयाचे सिंहासनात विराजमान जावन आसता म्हणलें एक विशेष चिंतन हांगास तशी देवान प्रधान गर्भगृह येद्रा येवन राबून थंय द्वारपूजा तशीच देवाक तुवें प्रतिश्ठा स्वीकार करपा म्हूण घेवन दुद्दान अर्घ्य प्रदान त्यानंतर द्वारलक्ष्मी पूजा करून घेवन सालिग्राम सहित स्वामी भितर वतात त्यानंतर सिंहासनारी पट्टा देवाक उत्सवा देवाक तसे बाकी हयग्रीवा मूर्ती गोपालकृष्ण मूर्ती हे सर्व सिंहासनारी दवर घेऊन त्यानंतर थंय भितरी प्रतिष्ठा कलश अभिषेक जाता त्यानंतर उपदेवांग हनुमंत गरुड गणपती लक्ष्मी अशी प्रतिष्ठा क्रमारी प्रतिष्ठा जाता हे दृश्य आम्ही पळोवचे जिवनांत अप्रूप असले एक भाग्य आमगेले मलकड्यान दिला आजी देवालयाचे निर्माणाचे पूर्ण हंता पावला हांगा देवालय योग्य रितीर जावका देवान प्रति स्वीकार करपा म्हणून घेवन हांगा निरंतर अहोरात्री श्रमदान केलेले युवक भक्तवृंद हांनी एक व्रत दीक्षा न्हय जाल्यार एक कसके एक मनान संकल्प करून घेवन आज थंय देवालय सेवा केल्या आज संतोष दत्ता सर्वालंकृत सर्व आभरणांनी भूषित जलारीची तो चंदूची चंद जावन आशिल्ल्या देवाक आमी अनेक चंद करचे म्हळ्यार चंद जावन आशिल्लो वस्तू चंद जावन आशिल्ल्या देवा दिले म्हळ्याक ते चंद दिसता अशें आमगेलें जीवन चंद जावका म्हणल खातीर चंदायन देवाक हांगा पल्लक्कींत बसकारान सर्व वैदिकांनी प्रतिश्ठे खातीर हाडला आतां हांगा मुहूर्त निरीक्षण म्हूण जावचें आसा ते द्वारारी पटवस्त्र घाला थंय मंगळाष्टक तशेंच थंय आशिल्ले ब्राह्मणाक तशें विशेश आमगेले गुरुवर्या चरणांत काणिका हे सगळें अर्पण करून घेवन दान ब्राह्मणां दिवन घेवन द्वाराक आरती करून घेवन प्रसन्न पूजा स्वीकार करून घेवन परमात्मो प्रार्थनापूर्वक सर्व दिजाले सर्व गुरुवर्याले विशेष प्रार्थनेन आज परमात्मो सिंहासनारूढ जातास आम्ही पळयता आसत हांगा देव विराजमान जावन आशिल्ले सान पल्लक्की तशी व्हड पल्लक्की हे देवा पट्टा देवान रथोत्सवा वेळा मात्र हे पल्लक्कीत आरूढ जावन उत्सव घेवचे आज प्रतिष्ठांग जावन घेवन तो पुनः प्रतिष्ठ स्वीकार करता द्वारलक्ष्मी पूजा जातास द्वाराक आरती जावन घेवन त्यानंतर मुहूर्त निरीक्षण म्हूण जावचें आसा ते मंगळाष्टक इत्यादीक सांगून घेवन हे देवळांत निरंतर मंगळ जावं म्हणले प्रार्थना पूर्वक आज हांगा प्रतिष्ठा कार्य चलता आम्ही धन्य आमगेले जीवन धन्य उभय गुरुवर्यांगेले उपस्थितींत जावत तसले हे प्रतिष्ठा आमकां जीवनाक चांग प्रतिष्ठित करत जावं म्हूण घेवन देवालय प्रार्थना करूया ನಮ್ಮ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ದಿವ್ಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಆಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸ್ವರ್ಣ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿ ವೈದಿಕರ ವೇದಘೋಷ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರ ಭಜನೆ ಜಯಘೋಷ ವಾದ್ಯಘೋಷ ತಾಳಘೋಷ ಘಂಟಾ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಪಲ್ಲಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರೂಢನಾದಂತಹ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರು ಈಗ ಗರ್ಭಗೃಹದ ಎದುರಿಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನಾಗಿ ದ್ವಾರದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ತಂತ್ರಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮುಹೂರ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಅರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಈಗ ಜರುಗಲಿದೆ. ದಿವ್ಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆನಂದ ಭರಿತರಾಗಿ ಜನಸ್ತೋಮ ನೆರೆದಂತಹ ಈ ಪುಣ್ಯ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಮೂರ್ತಿ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗುವ ಹಯಗ್ರೀವ, ವಿಠ್ಠಲ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳಾಪುರಾಧೀಶನ ವೈಭವ ಪುನಃ ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿ ವರ್ಧನೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸುಮಂಗಳಾಷ್ಟಕ ಹೇಳುವ ಬಗ್ಗೆ ತಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಮುಹೂರ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಪರ್ವಕಾಲ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ದೇವರ ಕಲಾಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನಿರಂತರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಹಾಗೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಆದಾಗ ಈ ಮಂಗಲ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ದೇವರು ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಆ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ದೀಪ ಹಾಗೂ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಹೂವು ಮತ್ತೆ ಮಾಳೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಂತಹ ಕುಮಾರಿಯರು, ಹಸು, ಛತ್ರ, ಚಾಮರ ಇತ್ಯಾದಿ ದರ್ಪಣ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿ, ಈ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವರೆದುರಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ದೀಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ದೀಪ. ಹಾಗೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದಯೆಯಿಂದ ಈ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳ ಕಡಿಮೆ ಬಾರದಂತಿರಲಿ. ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ನಿನ್ನ ದಯೆಯಿಂದ ವರ್ಧನೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಹಾಗೂ ಹಸುವನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು ದೇವರಿಗೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಹಸು ಕರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇವಳದಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಹಸುಗಳು ಇರಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂತತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಡುವಂತಹ ಗೋ ಸಂತತಿ ವರ್ಧನೆಯಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಗೋಮಿಥುನ ದರ್ಶನ. ದರ್ಪಣವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರೆದುರಿಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖ ಹೇಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮುಖದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನೆಗಳು ದೇವರ ಎದುರಿಗೆ ದರ್ಪಣ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ದರ್ಶನ ನೀಡುವಂತಹ ವಸ್ತು. ಕನ್ನಡಿ ಮಂಗಳ ವಸ್ತು. ಇದು ಬಿದ್ದು ತುಂಡಾದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬಾರದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಬಿಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವುದು, ಸ್ವರ್ಣಾಭರಣಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು, ಹೂವನ್ನು ಹಾಕುವುದು, ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡುವುದು. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ಬಿಂಬ, ನಾವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಒಂದು ಊರಿನ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ, ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ, ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂದಂತಹ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಗೌರವ, ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ, ಜನಮಾನಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಕಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೆಲಸದವರು, ಶಿಲ್ಪೆ ಮಾಡುವವರು, ಕಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸದವರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾರಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ವೇದಾದಿ ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನಿರಂತರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮತ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ
ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಅವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಡಿಮೆ ಬಾರದಂತಿರಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಆ ದ್ವಾರಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸೌಮಾಂಗಲ್ಯ ದ್ರವ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಆ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಕರಕಮಲಗಳಿಂದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ದ್ವಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಹಸ್ತಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಇದು ಪುಣ್ಯವಂತವಾಯಿತು, ಪುನೀತವಾಯಿತು. ಸಕಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ, ಸಮಸ್ತ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇವತ್ತು ಸಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಅನುಭವ ಬರಬೇಕು, ಅವರು ಯೋಗ್ಯತಾವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕರಗಳಿಂದಲೇ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಜರುಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ. ಹಾಗೆ ಸದ್ಗುರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಪಠ್ಯ ಶಿಷ್ಯರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಒದಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಧನ್ಯರಾದೆವು, ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನು, ನಿನ್ನ ವೈಭವ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ದೇವರನ್ನು, ಗುರುಗಳನ್ನು, ಹಾಗೆ ನಿಜರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಹೃದ್ ಮಂದಿರದ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ಸಿಂಹಾಸನ ಆರೂಢನಾಗ್ತಾನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದೊರೆತಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ. ನಾವು ಜನಸ್ತೋಮ ನೆರೆದಂತಹ ಈ ಪವಿತ್ರ ವಾತಾವರಣದ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಘಂಟಾನಾದ ಕೇಳುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳು ಶಬ್ದ ತರಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಘಂಟೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಗೋಪುರದ ಹೊರಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಊರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ದೇವರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವ ನೆನಪವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ನೆನಪಿನ ಗಂಟೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬಾರಿಸಿ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನ ಗೋಪುರದ ದ್ವಾರದಲ್ಲೇ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಆ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಸದ್ಗುರುಗಳು ಹಾಗೆ ವೇದವಿತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಅನುಷ್ಠಾನವಂತರು ಅಂದರೆ ತಪಸ್ವಿಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಚಕ ವೃಂದದವರು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಗರ್ಭಗೃಹದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಹಾಸನ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸ್ವರ್ಣಮಯವಾಗಿರಿಸಲಿ. ಬಂಗಾರದ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಇತಿಹಾಸ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರು ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಸ್ವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬರೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಧನ ಕನಕ ವಸ್ತು ವಾಹನಾದಿಗಳು, ಬೇಕಾದಂತಹ ವೈಭವ, ಬಂಗಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಹಾಕದೇ ಇದ್ದರೂ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಗುವಿಗೆ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾಗ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಂಗಾರ. ಹಾಗೆ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ
ಕಿರೀಟಾದಿಗಳು, ಆಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಂಹಾಸನ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರೇ ಅನ್ನುವಂತಹ, ಎಲ್ಲವೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದೇ ಒಡಗೂಡಿ ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ಸಿಂಹಾಸನರೂಢನಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಪರ್ವಕಾಲ. ಸಮಗ್ರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸಿ, ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸುವಂತಹ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಜಿ ಹಂಗ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಸ್ವಾಮೇಲೆ ಧರ್ಮಗುರು ಶ್ರೀಮ ಸುಧೀಂದೀರ್ ಸ್ವಾಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ತಶಿ ತಂಗಲೆ ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯ ಸಂಯಮೀಂದೀರ್ ಸ್ವಾಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ದೇವಾಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಜತ್ತಾಸ ಆಮ್ಗೆಲೋ ದೇವು ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶು ಸ್ವರ್ಣ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ತಾರುಡ್ ಜಾವನ್ಗೇನು ಅಲಂಕೃತ ಜಾವನ್ಗೇವನ್ಗೇನು आमगेल जीवन स्वर्णमय जावं का. आमगेले जीवनाचे इतिहास गौड सारस ब्राह्मण समाजाचे इतिहास अंतू आज एक स्वर्णाक्षरान बरोत्तसले एक इतिहास निर्माण झाला. देव केदाने चंदू ज्याला चंदसिल मंडनाना चंदसिल द्यावा कानिके चंद करचे अलंकार करून घेऊन कर्पण करू. तशी हृद मंदिरांत विराजमान जावन आसलो वीर वेंकटेश पल्लक्कीन देवन घेऊन शुभ मुहूर्त निरीक्षण जावन घेऊन आता सिंहासनारी आरूढ जतास प्रधान अर्चक चंद्रकांत भट हरीश भट तशी तंत्रस्थानारी काशीनाथाचार्य आणि असून घेऊन हे कार्य संपन्न जतास. आता स्वाम्याला स्थान वीर वेंकटेशाले दिव्य मूर्ती चंद्रकांत भट वेदमूर्ती आणि घेऊन घेऊन भितर होता असत. धन्य क्षण धन्य जीवन धन्य दर्शन आजी आमका आमगेले भाग्यांत मिळल तसले ओढ एक पर्वकाल शरण सिंहासनारी श्रीम सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यानी वीर वेंकटेश प्रतिष्ठ केला. श्रीनिवास वेंकटरमण गोविंदा संज्ञा आमगेले घरकडे येऊ का तू देवा आमगेले शरीर आणतो आमगेले मन आणतो तुगेल अनुग्रह तुगेल चिंतन अस जाऊ का गोविंदा गोविंदा म्हणू आम्ही देवालागी प्रार्थना करूया. परमात्मा वीर वेंकटेश सिंहासनारूढ झाला. दिव्य भव्य दृश्य आजी आमगेले दोळे धन्य झाले म्हणून आम्ही आनंद पावका संतृप्ती पावका देवाक आम्ही केदाने उडकास करची नाही देवाला ಒಟ್ಟೂच आम्ही असूचे म्हणाले आमका कोळका आम्ही करतो सले यावत्तू कार्य देवाला दयेन जाऊचे. आजी परमात्मा सिंहासनारूढ जातास हरीश भट आणि श्रीनिवासाक भितर घेऊन स्वाम्याले हस्तान प्रतिष्ठा करिता सदी देवाले प्रतिष्ठा ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಮೂರ್ತಿ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರು ಈಗ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಕರಕಮಲಗಳಿಂದ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಶಿಷ್ಯರಾದಂತಹ ಗುರುಗಳು ಆ ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಂಗಳೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಪುಟ ನಾವು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ದಯೆ ಗುರುಗಳ ದಯೆ ಹಿರಿಯರ ದಯೆ ನಮಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿರಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಬರಾದಿರಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಆರೂಢರಾಗಿರುವಂತಹ ಅನ್ಯ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಹಯಗ್ರೀವ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ವೀರವಿಠಲ ಈ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹವಾದಂತಹ ಸ್ವರ್ಣ ಪೀಠ ಪ್ರಭಾವಳಿಗಳಿಂದ ಸ್ವರ್ಣಾಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾದಂತಹ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಿದೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಆಯಿತು ಎಂದು ಇಂದಿನ ದಿನವೇ ಸುದಿನ ಎಂದು ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡೋಣ. ಪರಮಾತ್ಮಲೆ ಸಮಗ್ರ ಸಿಂಹಾಸನ ವಿರಾಜಿತ ದೇವಾಂಗೆಲೆ प्रतिष्ठा आता सामेल हातान प्रतिष्ठा जल्या सुमुहूर्तारी हे जलले आमगेल होड एक भाग्य मस्त दशक आदुगून घेऊन लेखील दसले मस्त जनानी शतशत प्रयत्न केलेले दसले काया वाचा मनसा हंगा अर्पण केलेले दसले एक सेवा आजी परिपूर्ण जली देव विराजमान जल्लो
आजी आमगेले नव्य देवळांत भव्य मूर्ती दिव्य मूर्ती वीर व्यंकटेशु प्रसन्न जावन घेवन देवालय अनुग्रह आमकां दिवचे खातीर तो सद्गुरू श्रीमद सुधीन तीर्थ स्वाम्याले तशींच संयमीन तीर्थ स्वाम्याले करकमलान प्रतिश्ठा स्वीकार केल्या. आमी धन्य जाली ती आमकां जीवन मंगळमय जावं म्हूण घेवन आमी प्रार्थना करून घेवन मुखावेलें दृश्य आमी पळया. देवालया वातावरणांत आवरणांत जयघोष देवाक नामसंकीर्तन मंत्रघोष वाद्यघोष हे सगळं जातास निरंतर हे वातावरण उत्सव वातावरण नित्योत्सव हा सदा तेषां नित्यश्री नित्यमंगलम निरंतर जावन मंगळ दिवत चलतो मंगळमूर्ती वीर व्यंकटेशु आजी सिंहासनारूढ जालो प्रतिष्ठीत जाल्लो अद्यापशे व्हड आमकां आनी कसन जावका. ಸಹಸ್ರ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರು ಅನುದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಕಂಡಂಥ ಕನಸು ಇದೀಗ ನನಸಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಂಸ್ಯ ಶಿಲ್ಪದ ಉತ್ತಮ ಮಾದರಿ. ಸುಮಾರು 1 ಮೊಳದಷ್ಟು ಎತ್ತರವಿರುವ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಪೀಠ ಸಮೇತ 2 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರ. ವೈಷ್ಣವ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಿರೀಟ ಮುಕುಟವಿರುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಈ ಮೂರ್ತಿ ಕೂಡ ರತ್ನ ಖಚಿತವಾದ ಕಿರೀಟ ಮುಕುಟವನ್ನು ಧರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಶಿಖರ ಕಲಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಭಟ್ ಅವರು ಈ ಶಿಖರ ಕಲಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕು. ದೇವಾಲಯದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಶಿಖರ ಕಲಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಶಿಖರ ಅಂದರೆ ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಭಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ಶಿಖರ ಕಲಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗೃಹದ ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಈ ಶಿಖರ ಕಲಶ ಸ್ವರ್ಣಮಯ. ಈ ಕಲಶವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಕಾರಕದಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರನ್ನು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ. ಊರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಶಿಖರ ಕಲಶ ಕಾಣ್ತದೋ ನಮಗೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಾಗದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಶಿಖರವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಅಂತ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಈ ಶಿಖರ ಕಲಶ ಗರ್ಭಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಕಲಶವನ್ನು ಇಡುವಾಗ ಭೂಶುದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಹವನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ರತ್ನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೃತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಪುಣ್ಯ ಜಲಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಹಾತ್ಮರ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಕರಸ್ಪರ್ಶದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಕಲಶದ ಸಂಬಂಧ ಶಿಖರ ಕಲಶದವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಚಿಂತನೆ ದಿವ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದಿವ್ಯ ಚಿಂತನೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಈ ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತತ್ವ ಈ ಶಿಖರ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲಶ ಹಾಗೂ ಅದರ ಆಕಾರ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ 3 ಕಲಶ ಹಾಗೂ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇತರೆ 4 ಕಲಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಾಲಯದ 3 ಪ್ರಧಾನ ಗೋಪುರದ ಒಂದು ಕಲಶ, ಅದರ ಎದುರಿಗೆ 2 ಕಲಶ, ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಗರ್ಭಗೃಹದ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ, ಗರುಡ ಹಾಗೂ ಗಣಪತಿ ಈ ದೇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಗರ್ಭಗೃಹಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಕಲಶವನ್ನು ಸಹ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕಾಲ. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ವೈದಿಕರು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿಖರ ಕಲಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಿಹರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವತಃ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಗರುಡ ವಾಹನನಾಗಿ
ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನೇರಿ ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೋ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಭಕ್ತ ಜನರ ಮನದಲ್ಲಿ ಆನಂದದ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತನ್ನ ಕಿರೀಟದ ಮೇಲೆ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಾಸಿಂಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮೂರ್ತಿ. ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನ ವರಿಸಲು ಹೊರಟವ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದ ದುಷ್ಟರನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕರ ಕುಂಡಲಗಳು, ಕಿವಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತಿರುವ ಹೂವಿನಂತಹ ಆಭರಣ, ಇದಕ್ಕೆ ಜೋತು ಹಾಕಿರುವ ಗೊಂಡೆಗಳು ವಿಜಯನಗರ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರತೀಕ. ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಠಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪದಕವಿರುವ ಹಾರ, ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕಂದಮಾಲೆಗಳು, ಬಲ ಮೇಲ್ಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ, ಎಡ ಮೇಲ್ಗೈಯಲ್ಲಿ ಶಂಖ, ಎಡ ಕೆಳಗೈಯಲ್ಲಿ ಕಟಿಹಸ್ತ ಮತ್ತು ಬಲ ಕೆಳಗೈಯಲ್ಲಿ ವರದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಮೇಖಲೆ, ಕಟಿಬಂಧ, ಸಿಂಹ ಮುಖವಿರುವ ಮೇಖಲೆಯ ಕೊಂಡಿ, ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ರತ್ನ ಖಚಿತ ಕೇಯೂರಗಳು, ಮಣಿಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹವೇ ಕಂಕಣಗಳು, ಸೊಂಟದಿಂದ ಕಣಕಾಲಿನವರೆಗೆ ಉತ್ತರೀಯ, ಎರಡೂ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಬಿಟ್ಟಿರುವ ಉತ್ತರೀಯದ ಅಂಚುಗಳು, ಉತ್ತರೀಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಶೈಲಿಯ ನೆರಿಗೆಗಳು, ಕಣಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಗೆ, ಪಾದಗಳ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೂಪುರಗಳು, ಕೈ ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಗುರಗಳು. ಹೀಗೆ ಈ ವೆಂಕಟೇಶ, ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ಸರ್ವಾಭರಣ ಭೂಷಿತನಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆಹ್ಲಾದಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಾಹುಕಾರ ಪೈಗಳ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಆಯಿತೆಂಬುದು ಹಿರಿಯರ ಅಂಬೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಪಡುಮೊಗವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗ ಒಂದು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇದ್ದು, ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಾನ ಗುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರು, ಗಣಪತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಗರುಡರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಈಗಿರುವ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಗರ್ಭಗುಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1736ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಗರುಡರ ಗುಡಿಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1804ರಲ್ಲಿ, ಗಣಪತಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1911ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ 2012ರ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಈ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಿಲಾಮಯವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ನೂತನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ 10:29 ಮೀನ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಭವ್ಯ ಕ್ಷಣ ಶತಮಾನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಘಟಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಪರಮ ಪುಣ್ಯ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಭಕ್ತ ಜನಗಣ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನಂದ ತುಂದಿಲರಾಗಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾದ ನಂತರ ದೇವರ ಮುಖವಸ್ತ್ರವನ್ನು ದ್ವಾರದ ಎದುರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಳಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವಿಧಿಯ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಂಬದ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ, ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಶೇಷ ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಿಯ ಮೂಲಕ ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ ಹಾಯಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಿರಂತರ ಪ್ರಕಾಶ ವರ್ಧನೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಹಾಗೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಇರುವಂತಹ 4 ಉಪ ದೇವಾಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ.
ದೇವರ ಪರಮ ದಾಸನಾದಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ, ಹಾಗೆ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದಂತಹ ಅಥವಾ ದೇವರದ್ದೇ ವಿಘ್ನ ನಾಶಕ ರೂಪವಾದಂತಹ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಆರತಿ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಕರಕಮಲಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ವಿರಾಜಮಾನನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಕರಕಮಲಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 2 ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿಭುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಗಳವರಿಂದ ಅವರ ಆದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾದಂತಹ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ಆ ದಿನವನ್ನ ಪುನಃ ನಮಗೆ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಗುರುಗಳು ಸಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಭವ್ಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಸೈಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಕರಕಮಲಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಂಗಳ ಆರತಿ, ಮಂಗಳಾಪುರಾಧೀಶರಿಗೆ ಮಂಗಳಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ರತಿಯು ನಿರಂತರ ನಮಗೆ ಆರದೆ ಇರಲಿ. ದೇವಾಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧನ್ ಜಾವನಿಗೆವನು ದೇವಾಲ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಜಾವಕ मन सांगून घेऊन आजी सद्गुरू श्रीमद सुधींद्र स्वामी देवाक प्रतिष्ठा करून घेऊन गेलो. ತಂಗಲೆ ಶಿಷ್ಯ ಸಹಿತ ಜಾಂಗೇನು ಗರ್ಭಗೃಹಪಾसून घेऊन देवाक मंगलमय मूर्तीचे मंगलारती केल्या. असले मंगल मुहूर्त निरीक्षण आमका 2 शतमाना पुढे विभुधेंद्र स्वामीले अनुग्रहान मिळाले. त्या वेळाक असेल मलगड्याने कितले कष्ट काढून ही प्रतिष्ठा देवा केल्या. आज आमका जन्म येतास सूर्याले विशेष प्रकाश आमगे देवालय असुका गर्भगृहांत म्हणून कन्नडी मुखांतर सूर्याल किरण देवाक दाखवून घेऊन देवाक आमका पळोवचे अनुकूल करून दिता आसती. हे एक ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಮಗೆಲೆ ದೇವಾಲಯಾಂತ ವಾಸ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. 200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪರ್ವದ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಪ ದೇವಾಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಶಿಖರ ಕಲಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. आमगेले देवालय अंतू चोलनेवचे संप्रदाय प्रकार देवालय एद्राक 3 कलश आसती वैरी प्रधान जावन घेऊन भांगराचे शिखर कलश केला. तशींची 4 दिक्काक 4 कलश दवरून घेऊन आता देवालय प्रतिष्ठा कार्य परिपूर्ण जालें. स्वाम्यांनी देवाक आरती केल्या. आमगेले व्हड एक भाग्य समाजांतू निरंतर आमकां बरें जावं का म्हणून घेवन आठवण घेऊन प्रार्थना करून अनुग्रह करतसले सद्गुरू श्रीमद सुधींद्र स्वामी तंगेले शिष्य संयमेंद्र स्वामी हांनी देवालयाचे गर्भगृहांत घेऊन प्रसाद अनुग्रह करता आसती. देवालय दया हे पेंटास जावका देवा तूं मंगळमूर्त जावन घेवन आमकां मंगळ दिवका म्हणून भक्तवृंद जयघोष करता आसती. देवालय 3 शिखर कलश एद्राक वैर सुತ್ತಸಲೆ प्रधान कलश शिखर स्थापना गर्भगृह वैरी त्यानंतर एद्राक ते नमस्कार मंडप अंतू 1 कलश तशींची एद्राक प्रवेशद्वार अंतू 1 कलश अशी 3 हे शिखर कलशाचे प्रतिष्ठा जावन घेऊन तक्का जावका जल विधिविधान संपन्न जललस. बहुकाल प्रतीक्षित प्रतिष्ठाचे कार्य आता संपन्न जला. स्वाम्याले हस्तान प्रसाद पेंटाक मिळलस. त्यानंतर उपदेवालयांतूय प्रतिष्ठाचे कार्य जाता. देवालय एद्राक आमी आतां पळयता आसती मस्त बट मामकी सगळ बसली ती तशीं थंय मस्त वस्तू दवरला. हाका मंगल निरीक्षण म्हणचे. मंगलमूर्ती जावन आशिल्ले विशेष जावन आमकां मंगळापुराचो अधीश जावन घेवन मंगळमय जावन आशिल्ले मंगळमूर्ती वीर व्यंकटेशाल प्रतिश्ठा जातरी देवान सुरवे कसन पळयलें ना देवाक आमी कसन दाखयलें म्हणल्यार मंगळ वस्तू दाखोवका. मंगळ वस्तू म्हण सांगल्यार एक दिव्य त्यानंतर धान्य त्यानंतर माळ धरून घेवन रबिल तसले कुमारी 2 चेल्यो त्यानंतर गायी छत्र चामर हे सगळे देवाक आमी मंत्र सांगून घेवन
देवा अर्पण करतात. हातू मस्त चिंतन आसता. लौकीक ज्ञान पळयलें जाल्यार दिवो जळयल्यार आमकां उजवाड मेळटा, काळोख दूर वता. तशी आम्ही जीवन करच्याक खाण जेवण हे सगळं जेवका जाल्यार दवस धान्य म्हणटात, तांदूळ धान्य हे सगळं जेवका जाता. तशी जी संतती मुखार वचपा जाल्यार आमगेले चलयांक पार्टी करून घेवका म्हूण मन येता. तांणी केदांनी उद्यत जावन तयार जावन आसा ती गाय निरंतर हांगा सुका म्हणून गेलो गायक दाखयता आसा ती मंगळ द्रव्य निरीक्षण जाल्यार सर्वेषां सत्तु संपदः गो ब्राह्मणेभ्य क्षेत्रेभ्यो क्षत्रेभ्यो भिक्षुद्रेभ्य तथैव च ग्रामाय यजमानाय गुरवे स्नेहिताय च देवप्रतिष्ठा विधावस्तो सर्वेषां सन्तु संपदः विद्या बुद्धिधनैश्वर्य पुत्रपौत्रादि संपदः सर्वान् मनोरथान् कामान् देहि देवजगत्पदे ओम श्री सूक्तेन कृतो वस्त्रम् यस्यासु विनिष्पेद हरिणीं ओम भद्रं वदेति मन्त्रेण चामरं दर्शयेत् कृति ओम भद्रं कर्णे विष्णयाम देवाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गै सुस्तमां सस्तनोभिर्व्यशेम देवहितं यदायोः भद्रं वद दक्षिणतो भद्रं उत्तरतो वद भद्रं पुरस्तानो वद भद्रं पश्चात् कपिञ्जल दर्पणं दर्शयेत् रम्यं सक्तुमित्ययना बुधः ओम सक्तो मेवतिता उना पुनन्तो यत्र रामनासा वाचमक्रता अत्र सकाय सख्यानि जायते छत्रं रम्यतरं हैम्यं गायत्वत्येति मन्त्रितः ओम गायन्ति तवा गायत्रिणार्चन्त्यर्गमर्गिणाः ब्रह्माणस्त्वा शतकृत उदिवंशिनी वरे चक्रं सन्दर्शयेत् प्राज्ञो द्वादशारमिति क्रमात् ओम द्वादशारं नहि तज्जराय मरवर्तिचक्रं परिज्ञामृतस्य आपुत्र अग्ने मिथुनासो अत्र सप्तशतानि विंशतिश्च तस्तुः ये यज्ञेति मन्त्रेण पाञ्चजन्यं निदर्शयेत् ओम ये यज्ञेन दक्षिणया समग्रा इन्द्रस्य सत्यमामृतत्वमानः प्रतिग्रमणीतमानमन्तो मेधसः मुसलं दर्शयेत् प्राज्ञो ययूदाजनिधिस्फुटम् ओम ययूदाजं पितरो गोमयं वस्पतेन बिन्दन् परिवत्सरे बलम् दीर्घायुत्वमङ्गिरसवोस्त प्रतिग्रमणीतमानमंसो मेधसः इरावती मन्त्रेण सवत्साङ्गां प्रदर्शयेत् ओम इरावती देवमतिः भूतं सोऽयवसिनी मनोषेदशस्य यस्तपनारोदसी विष्णुवेदेदादर्थ पृथिवीमभितो मयु भद्रं कर्णे विधनया दशयुग्मं प्रदर्शयेत् ओम भद्रं कर्णे विष्णुया भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गै सुष्ठुवां सस्तनोभिर्व्यशेम देवहितं यदायोः शेषान् दर्शयेत् विद्वान् अहं रुद्रेति सूक्ततः ओम अहं रुद्रे विश्वदेवैः अहं ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षदवर्जन्यातिशालिनी येषोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणाः निर्भयाः अपुत्रा पुत्रिणः सन्तो पौत्रः अधना सदा सन्तो जीवन्तु शरदां शतम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम
भटमाम आता आणि मुखावेल कार्यक्रम कसकसल चोलचस देवळा भितर स्वाम्यानं देवाक प्रतिष्ठ करून घेऊन गर्भगृहात दुखून घेऊन सद्गुरू श्रीमद सुधीन तीर्थ स्वामी बाहेर येता आसती तांगेले अनुग्रह तांगेले दर्शन आमगेले समाजाक धन्य केला पट्टशिष्य सहित आजी हांगा सद्गुरू गेले उपस्थिती आसून घेवन देवाल प्रतिष्ठ जाल्ली देवाक मंगळ दर्शन अर्पण केलें त्यानंतर पट्टकाणिका म्हणजे कार्यक्रम एक सेवा चलची तत्पूर्व जावन घेवन सगळेची पेंटाक एक प्रसाद दिवचे म्हणाले ते सद्गुरूवर्यांनी धर्मदर्शींक तशी प्रधान आचार्य वर्गांक तंत्रींक हांग सगळे एक प्रसाद दिवचे आसा त्यानंतर सगळ्यांक एक प्रसाद मेळटा अशी सद्गुरू संयमेंद्र स्वामी आतां भायर येता आसती गर्भगृहाचे भायर येवन घेवन तांणी समस्त भक्तवृंदाक प्रसाद के सगळं अनुग्रह करतात आजी वीर व्यंकटेशालय प्रतिष्ठा कार्य संपन्न जालें आमी धन्य जालीं ती समस्त भक्त स्तोम आतां प्रसाद ना देवान दर्शन घेवच्याक कातर जावन राखून घेवन आसत